मैं पहला तो दो तीन बेनतियां करनी चाहांगा कि ये अंदोलन कल्ले पंजाब दा नहीं है। असी आपे ही पंजाब दा ना बनाई जाइए। सरकार तो कहती है पंजाब दा, ये अंदोलन सारे देश दा है। आपां सारे देश वास्ते लड़ रहे हैं। जेड़ा भी जी रोटी खांदा है, कल्ले किसानां दा नहीं है, जेड़ा भी जी रोटी खांदा है, भावें वो हिंदू है, भावें वो मुसलमान है, भावें वो तमिलनाडु दा है, भावें वो केरला दा है, भावें वो शहर दा, भावें वो पिंड दा है, ये अंदोलन उन्हां सारियां दा है। ये अंदोलन खाली जट्टां दा नहीं है। कई साडे भरावां ने गाने लिखे जट्टां दे नां ते भी जट्टां दा अंदोलन है, नहीं। ये 36 बरादरी दा जिन्हों आपां कह सकते हैं, या आपां कह सकते हैं मानवता दा अंदोलन है। जिहड़ा अज पूरा जिहड़ा भोजन है, रोटी है, ओदा बिजनस, ओदा व्यापार, जिन्होंने गुरु नानक देव जी ने कहा सी वंड छको, पर इस सरकार ने ओदा व्यापार बनाता भी एग्रो बिजनस जिहड़ा है, खेती का जिहड़ा व्यापार है, वो कंपनियां करनगियां, वड्डे घराने करनगे, छोटे नहीं कर सकते। तुहाडा खेती का सारा कारोबार जिहड़ा 15 लाख करोड़ का है, वो कंपनियां करनगियां। उदों अगला पड़ाव जिहड़ा इहदा ठेका प्रथा कह लो, वो पहली पौड़ी है। उस तो बाद होर नवीं पौड़ियां आनियां ने। पूरे देश की जिहड़ी खेती है, क्योंकि तुहाडा मुकाबला अमरीका दे नाल है। तुहाडे कोल 5 किले जमीन है, अमरीका के किसान दे कोल 20,000 किले जमीन है। तुहाडा मुकाबला उन्हां दे नाल कराना है ते 5 किले वाला 20,000 किले वाले दे नाल मुकाबला नहीं कर सकता। इस करके इत्थे भी 10,000 किले का 5,000 किले का प्लाट बना के कंपनियां खेती करनगियां। इत्थे लेबर नाल खेती हुंदी है, उत्थे मशीन नाल खेती हुंदी है। वड्डे प्लाट कई हज़ार एकड़ दे बना के मशीन नाल खेती होएगी ते जिन्ना खेती का कारोबार है वो सारा कंपनियां दे हवाले करना है। जिन्ना बाजार का कारोबार है, जिहड़े शहर वाले वीर ने वो साडे तो भी पहला गए। 2024 तक ऑनलाइन बिजनेस 4 गुना वधेगा। सारे बाजार ठप, चंद कंपनियां दे कोल सारा बिजनेस जाएगा। इत्थों तक कि हस्पतालों दे विच, डॉक्टरी लैन दे विच इहदे च कंपनियां इंटर कर गईयां। जिन्ने वड्डे हस्पताल ने वो कंपनियां ने खोल ले। जे एक रात भी तुसी हस्पताल लाओगे तो लाख रुपये का खर्चा आ जाएगा। उत्थे भी कंपनियां ने कब्जा कर लिया। सारे देश के कारोबार कंपनियां ने हड़प ले। एक कारोबार देश दे विच होर चलदा सी, जिहदे च पंजाब रौला ज्यादा पांदा सी, बाकी पूरे देश च कारोबार है नशे का कारोबार। नशे का कारोबार हुण वो भी कंपनियां करनगियां। पंजाब का 50 किलोमीटर एरिया उन्हां सेंटर के हवाले करता। ये एक तीर नाल 2 शिकार करनगे। एक कोई किलो समैक ले आउंदा है, कोई 5 किलो ले आउंदा है। आ परचून च बेचदे ने। ये बड़ा मुनाफे का कारोबार है, पर हुण इहनूं अडानी करेगा। 30,000 करोड़ का कट्ठा ही माल आ गया। 30,000 करोड़ का ते पूरे देश च वंडेगा। किसी ते कोई मुकदमा नहीं। अडानी सेफ, कोई मुकदमा नहीं। ये कारोबार भी अगे वास्ते कंपनियां करनगियां। ये कारोबार भी अडानी वर्गे करनगे। क्यों? जे जिहड़ा इत्थे किलो ले आउंदा है वो सारा बंद करना है। अद्धी किलो कोई 5 किलो ले आउंदा है वो सारा बंद करना है। दूजा फायदा, दूजा शिकार ये होएगा कि जिहड़ा बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जिहड़ा सेंटर सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसते घर की तलाशी लैणगे
ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਟਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 60% ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਖਾਦ ਬੀਜ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ, ਆੜਤੀ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੌਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰੌਲਰ ਦਾ 95% ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੀਖ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੀਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਸਾਲ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ 6 ਤੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੱਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਕ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੌਸ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦਿਆਂ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਾਫਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਈ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਗੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਗੇ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਲੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੇਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੋ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਚੱਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਚੱਕੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ 10.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 10.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ।